Good morning, dear students. Now we'll derive kinematic equations of rotational motion. You have already learned about kinematic equations. The three equations: V is equal to U plus AT, V square minus U square equal to AS, S equal to UT plus half AT square. These three equations are called as kinematic equations, and the three equations can be applied whenever a body moves with constant acceleration, that is in linear motion. In rotational motion also, whenever a body rotates with constant angular acceleration, we can use three equations similar to the equations in linear motion. Now we will derive them. Those equations are called as kinematic equations of rotational motion. Now let us derive them. Now consider a rigid body rotating about a fixed axis with constant angular acceleration alpha as shown in figure here. So here this is the rigid body we are considering, and we are making a hole here. Now the rigid body rotates about this axis. So the x-axis, y-axis. So here z-axis is the axis of rotation. Now consider point P here. Now initially let's say at time t1 equal to 0, this is the initial angular position of point P. So as the body rotates like this, so point P moves from here to some other position now. So initially time t1 equal to 0, the angular position is θ1 equal to θ0, and initially at this point of time the rigid body is rotating with angular speed. That means in the counterclockwise direction it is rotating. The angular speed is omega 1, and after some time it is moving from here to here, right? So this is the point P is moving from here to here. So the path of each and every particle is a circle. So the path of point P is also a circle here. So at time t2 equal to t, and the body is rotating with angular speed omega. Initial omega 1, this is omega 2. Omega 1 we are calling it as omega 0, and omega 2. After some time it is rotating in the same direction, but with other angular speed. That angular speed is we are calling it as omega at this time. And the angular position, this will be theta. θ2 is equal to theta. θ1 is called as θ0 initial position, and θ2 final angular position, and the not final after some time t. After some time t2 equal to t, so the point P is moving from here to here, the angular position is theta. See guys, here from here to here this is theta. From here to here this is θ0. Now let us derive the equations for kinematic equations in rotational motion. Yes, here first let us write the equation for average angular acceleration. Average angular acceleration. What is the formula for average angular acceleration? Change in velocity divided by time taken. That is omega 2 by omega 1 by t2 minus t1. Now, so alpha average, and you can remove this subscript here, because here instantaneous acceleration and angular acceleration both are same, because the body is rotating with constant angular acceleration. So that's why whenever you take instantaneous acceleration or average acceleration, both are same. So I remove this subscript. Simply I write alpha and omega 2. Omega 2 is omega, and omega 1 is omega 0, and t2 is t, and t1 is 0. So from this equation what do we write? You can write alpha into t. Alpha into t is equal to omega minus omega 0. Now keep this omega here and bring this omega on this side. Then you can write omega is equal to omega 0 plus alpha into t. So this is equation number 1. This is how does it look like? V is equal to U plus AT na? V is equal to U plus AT. That is, here it looks like omega equal to omega 0 plus alpha into t. These two equations are similar. V equal to U plus AT and omega equal to omega 0 plus alpha t. Omega is the angular speed at time t, omega 0 is the initial angular speed, and alpha is the angular acceleration, and t is the time taken. So this equation is called as one of the kinematic equations in rotational motion. Now let us derive the remaining equations. Now let us write the equations for average angular velocity. Average angular velocity, omega average is equal to, yes, so using simple mathematics, so initial velocity is angular velocity is omega 1, final angular velocity is omega 2 by 2. So this is the equation we use. Now is equal to, what do we get? Omega 0 plus omega by
2. This is average angular velocity. Say equation number 2. But we know using the definition average angular velocity is equal to angular displacement by time taken, that is theta 2 minus theta 1 by t2 minus t1. Now so omega average is equal to theta minus theta naught by this is t minus 0. 0 means we can remove this one, and equation number 3. Now equation number 2 and equation number 3 are representing the same quantity. This is in terms of initial velocity and final velocity, initial angular velocity and final angular velocity, and this is in terms of angular displacement and time taken, but both quantities are same. So here average angular velocity, here also we have average angular velocity. So from equation 2 and 3, from equations 2 and 3, now we can equate these two. So theta minus theta naught by t this side, and that side omega naught plus omega by 2. Now we can substitute omega value. Omega is equal to what are we getting? That is omega naught plus alpha into t. Now we can write this value here. So theta minus theta naught by t is equal to omega naught, keep as it is, and omega is equal to omega naught plus alpha into t by 2. Now theta minus theta naught by t is equal to, you can write here omega naught plus omega naught, 2 omega naught by 2. So simply you can write omega naught plus half into alpha t. You can write omega naught 2 omega naught by 2, 2 gets cancelled, alpha t into by 2, we can add half into alpha t. Now bring this t this side. So what do we get? Theta minus theta naught is equal to omega naught into t plus half alpha into t square. T is already there. When you take t here, it becomes t square. Yes. How does it look like? This equation looks like s equal to u2 plus half at square, right? Or x minus x naught equal to v naught x into t plus half into ax t square. Do you remember that equation? Or simply s equal to u2 plus half at square. S is the distance traveled in t seconds. In the similar manner here, theta minus theta naught is angular displacement. There we use the term there we get the term x minus x naught, linear displacement. But here theta minus theta naught represents angular displacement. So angular displacement and initial angular velocity, time taken, angular acceleration of the body, and t is the time taken. So this is the second kinematic equations in rotational motion. Now let us see how we derive the third one. Now from equation 1, yes, what is the equation number 1 we have? Omega is equal to omega naught plus alpha into t. Omega is equal to omega naught plus alpha into t. Now I want to write the equation for t. So for that one, we can write alpha into t is equal to omega naught, we can take this side, omega minus omega naught, and t is equal to, we can write omega minus omega naught by alpha. So this is the equation we are getting. Now substitute this t value in equation number 4. T value in equation number 4. Yes, what is equation number 4? Theta minus theta naught is equal to omega naught into t. In the position of t, we can substitute this value, right? Omega minus omega naught by t plus half alpha into t square. Alpha means we write alpha as it is. T means you can write this value, right? Omega minus omega naught by alpha whole square. Now simplify it. What do we get? Omega naught into omega minus omega naught square by alpha plus, we have alpha by 2, and this side we have omega minus omega naught whole square, that is omega square plus omega naught square minus 2 omega naught by alpha square.
alpha alpha gets cancelled. Now here we have alpha and here we have 2 alpha. So the LCM will be 2 alpha. LCM will be 2 alpha and you need to multiply with 2 here. 2 into omega naught omega minus 2 omega naught square plus, and this whole equation, omega square plus omega naught square minus 2 omega into omega naught. See here, this one and this one gets cancelled. And we have omega square, but when we see omega naught square, we have omega naught square minus 2 omega naught square. So what is the term here? We have omega square minus, we have plus omega naught square minus 2 omega naught square. So the remaining one is minus omega naught square by 2 alpha. So this is equal to theta minus theta naught. Now from this equation, what do we write? Omega square minus omega naught square is equal to 2 alpha into theta minus theta naught. This is the third equation. This is the third kinematic equation. Of course, you can also call it as equation number 5. And the 3 equations. So how does it look like? V square minus V square equal to 2A, yes. Or V square minus V naught square is equal to 2A into X minus X naught. In linear motion, we get that values in terms of X here and V and U here. But in rotational motion, we get angular. This is the final angular velocity. This is initial angular velocity. So what are the kinematic equations? We have the 3 equations. The first one is omega is equal to omega naught plus alpha into t. Second one is theta minus theta naught is equal to omega naught into t plus of alpha t square. And the third one is omega square minus omega naught square is equal to 2 alpha into theta minus theta naught. This is in rotational motion. In linear motion, what is the equation we have? V is equal to u plus at and theta minus theta naught, or this is also called as S, displacement, or you can also write like this: x minus x naught is equal to v naught x into t plus of alpha into t square. And this one v square minus v naught square to a, sorry, this is a only. In linear motion we get a, acceleration, a into x minus x naught. So these are the kinematic equations in linear motion, and these are the equations, kinematic equations in rotational motion. Remember, these 3 equations are valid whenever a body moves with constant acceleration, and these 3 equations are valid whenever a body rotates with constant angular acceleration only. This is very, very important point to remember. Now let's define a new term, moment of force or torque. The rotational analog of force is torque. It means మనకి లీనియర్ మోషన్లో ఫోర్స్ ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో దానికి ఈక్వివలెంట్ టర్మ్ రొటేషనల్ మోషన్లో ఏంటంటే టార్క్. ఫోర్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఫోర్స్ ఈజ్ ఎ పుల్ ఆర్ పుష్ విచ్ యాక్సిలేట్స్ ఆర్ ట్రైస్ టు యాక్సిలేట్ ఏ బాడీ. అదేవిధంగా ఒక బాడీ రొటేషనల్ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ రొటేషనల్ మోషన్ని, రొటేషనల్ స్పీడ్ని చేంజ్ చేయాలంటే ఏదో ఒకటి కావాలి కదమ్మా. సో అదేంటంటే టార్క్ అన్నమాట. సో లీనియర్ యాక్సిలేషన్ కలిగించేది ఏంటి? ఫోర్స్. రొటేషనల్ యాక్సిలేషన్ కలిగించేది ఏంటి? టార్క్ అన్నమాట. నౌ లెట్స్ డిఫైన్. Yes, the rotational analog of force is torque. The tendency of a force to cause or change the rotational motion of a body is called torque. Or the turning effort of a force is called torque. So torque అనేది ఏంటి? It's a turning effort of a force. ఒక ఫోర్స్ ఒక బాడీని రొటేట్ చేయగలుగుతుందో చేయలేదో చెప్పేదే టార్క్. ఫోర్స్ ఎలోన్ కెనాట్ రొటేట్ ఏ బాడీ. ఫోర్స్ వల్ల ఇంకో కొత్త క్వాంటిటీ వస్తుంది. ఆ కొత్త క్వాంటిటీ ఏంటి? టార్క్. ఆ టార్క్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆ రొటేషనల్ మోషన్ ఆఫ్ ఎ బాడీని చేంజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఒక ఫోర్స్ కనుక టార్క్ను కనుక ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే ఆ టార్క్ ఏం చేస్తుంది? రొటేషనల్ మోషన్ ఆఫ్ ఎ బాడీని చేంజ్ చేస్తుంది. సో అసలు ఫోర్స్కి టార్క్కి అసలు రిలేషన్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో రిలేషన్ కనుక్కోవడానికి ఏం చేద్దామంటే, లెట్ us కన్సిడర్ ఎ రిజిడ్ బాడీ దట్ ఈస్ that can rotate about a fixed axis. Now I will show here. Yes, now we have a rigid body like this, and this is the axis. That means we are making a hole here. Now the body can rotate either clockwise direction or anti-clockwise direction based on the direction of force.
Now let us take a thread and let us tie here, and let us pull this way. Let us pull, yeah, let us call this force as F1. F1. This is the axis of rotation, and we are pulling here. We are tying with a thread here and we are pulling like this. ఇటువైపు మనం లాగుతున్నాం. ఇప్పుడు బాడీ ఏం చేస్తుందమ్మా, ఇలా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుందా ఆర్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్? టోటల్ బాడీ ఇది ఫిక్స్డ్ యాక్సిస్ కదా, కాబట్టి ఇలా ఈ బాడీ ఏం చేస్తుంది, ఇలా తిరుగుతుందా తిరగదా? తిరుగుతుంది. అంటే ఈ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుంది, దిస్ ఫోర్స్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as టార్క్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ టార్క్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ ద బాడీ రొటేట్స్. సో బిఫోర్ అప్లయింగ్ దిస్ ఫోర్స్ ద రొటేషనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ దిస్ బాడీ is 0, రైట్? బట్ ఫోర్స్ అప్లై చేసిన కొద్ది ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది కదమ్మా. దట్ మీన్స్ దిస్ బాడీ ఈస్ గెయినింగ్ సమ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. దట్ మీన్స్ యాంగులర్ రొటేషన్ ఈస్ చేంజింగ్, రైట్? యాంగులర్ వెలాసిటీ ఈస్ చేంజింగ్. అంటే ఏమొస్తుంది, మనకి యాంగులర్ యాక్సిలేషన్ వస్తుంది. ఆ యాంగులర్ యాక్సిలేషన్ దేని వల్ల వస్తుంది, ఈ టార్క్ వల్ల వస్తుంది. ఈ టార్క్ ఎవరి వల్ల వస్తుంది, ఫోర్స్ వల్ల వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ కనుక మనం ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తే ఈ బాడీ ఎటువైపు టర్న్ అవుతుందమ్మా, కౌంటర్ క్లాక్ వైజా క్లాక్ వైజా? కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ అంటే క్లాక్లో నీటికి ఆపోజిట్ అనమాట. ఈ ఫోర్స్ వల్ల మనకి ఇది ఇలా తిరుగుతుందా, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటాం, దీన్ని మనం కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ అని కూడా ఉంటాం. సో ఇప్పుడు F1 తీసేయండి. F1 ఫోర్స్ని ఇక్కడ టై చేయకుండా దీన్ని ఆపేద్దాం. నేను ఇప్పుడు నవ్ ఐ టేక్ అనదర్ థ్రెడ్. Now let us exert force like this. Let us call this one as F2 bar. Now instead of applying force here, we are stopping this force. Now we take a thread and we tie here and we pull like this. Now how does it rotate? ఇప్పుడు బాడీ ఇది ఫిక్స్డ్ యాక్సిస్ కదమ్మా. ఇప్పుడు ఇలా తిరుగుతుందా, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఇలా తిరుగుతుంది కదమ్మా. సో బాడీ ఇది ఫిక్స్డ్ యాక్సిస్, బట్ బాడీ మాత్రం ఎలా తిరుగుతుంది, ఇప్పుడు క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్స్. దట్ మీన్స్ అగైన్ ద యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ దిస్ బాడీ చేంజింగ్, రైట్? బిఫోర్ అప్లయింగ్ దిస్ ఫోర్స్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, ద యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ దిస్ బాడీ 0. ఇనిషియల్లీ ద బాడీ ఈజ్ అట్ రెస్ట్. బట్ ఇక్కడ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, బాడీ అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేషన్లోకి వస్తుంది కదమ్మా. అంటే బాడీ ఈజ్ గెటింగ్ సమ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. దట్ మీన్స్ ద బాడీ హ్యాస్ సమ్ యాంగులర్ యాక్సలరేషన్. యాంగులర్ యాక్సలరేషన్ ఎవరి వల్ల వస్తుంది, టార్క్ వల్ల వస్తుంది. ఆ టార్క్ ఎవరిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, ఈ ఫోర్స్ వల్ల టార్క్ అనేది వస్తుంది. హౌ ఆర్ వి డిఫైనింగ్ టార్క్? ద టర్నింగ్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ఎ ఫోర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ టార్క్. సో ద టర్నింగ్ ఎఫర్ట్ అంటే ఒక ఫోర్స్ ఒక బాడీని తిప్పగలుగుతుందో లేదో చెప్పేదే టార్క్. అని అర్థం ఏంటి, ఈ ఫోర్స్ వల్ల టార్క్ వస్తుంది, ఆ టార్క్ వల్ల ఇది రొటేట్ అవుతుంది. ఈ ఫోర్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, టార్క్ వస్తుంది, ఆ టార్క్ వల్ల బాడీ ఇటువైపు రొటేట్ అవుతుంది. Now I will show you. Now let us tie here. ఇలా ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేద్దాం. ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం టై చేద్దాం. ఈ రెండు ఫోర్సెస్ని మనం ఎగ్జర్ట్ చేయట్లేదు, ఈ రెండు ఫోర్సెస్ని మనం ఆపేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఎస్, నౌ వీఆర్ రిమూవింగ్ దిస్ F1 and F2. Now we are applying only one force, that is F3 here. Now does it rotate? Does the rigid body rotate either clockwise or anti-clockwise? నో. ఇక్కడ పట్టుకుని కనుక మనం లాగితే ఇది ఇటువైపు టర్న్ కాదు, ఇటువైపు టర్న్ కాదు. అంటే అర్థం ఏంటి, ఫోర్స్ ఎలోన్ కెనాట్ రొటేట్ ఏ బాడీ. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేయడం వల్ల మనం ఈ బాడీ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్లో రొటేట్ అవుతుంది. ఇది తీసేసి ఓన్లీ ఈ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ కనుక ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తే ఈ రెండు ఆపేసి బాడీ ఎటువైపు రొటేట్ కాదు. అంటే ఓన్లీ ఫోర్స్ వల్ల బాడీ రొటేట్ అవుతుందా? నో. ఫోర్స్ వల్ల సంథింగ్ ఏదో వస్తుంది, ఆ సంథింగ్ ఏం చేస్తుంది, బాడీని రొటేట్ చేస్తుంది. దట్ సంథింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హియర్ టార్క్, ఇజంట్ ఇట్? సో వీఆర్ డిఫైనింగ్ ద టర్నింగ్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ఎ ఫోర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ టార్క్. సో ఇప్పుడు టార్క్కి ఫోర్స్కి ఉన్న మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్ ఏందో చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం నవ్ హియర్ వీ డిఫైన్ ఎ న్యూ టర్మ్, లివర్ ఆర్మ్ ఆర్ మూమెంట్ ఆర్మ్. సో దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే మనం నవ్ ఎక్స్టెండ్ దిస్ F1, ఇలా F1ని ఎక్స్టెండ్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. అంటే ఏ లైన్ మీద అయితే ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేయబడుతుందో దాన్ని మనం ఇది లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. మళ్ళీ ఫోర్స్ ఎవరమ్మా, F1 కదా. సో F1కి సంబంధించిన లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. నౌ టేక్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ టు ద లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. సో ఇలా ఒక లైన్ తీసుకుంటే పర్పెండిక్యులర్ అవుతుందా? నో. ఇక 90 degrees ఉండాలి కదమ్మా. నౌ ఇమాజిన్ ఏ లైన్ హియర్. సో దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ 90 degrees, రైట్? Now this is called as lever arm. Lever arm of whom?
లివర్ ఆర్మ్ ఫర్ F1 ఫోర్స్కి ఇది లివర్ ఆర్మ్ అనమాట. నౌ కెన్ వి డిఫైన్ లివర్ ఆర్మ్ హియర్? లివర్ ఆర్మ్ ఆర్ movement arm, it is also called as moment arm. So we define the liver arm or moment arm like this: the perpendicular distance between axis of rotation to the line of action of force is called as liver arm or moment arm. Now I will tell you I will write the definition here. Now let us see the moment arm or the liver arm for F2 ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం కదా, ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సిన పని లేదు, ముందుకి వెనక్కి ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ line of action of force of which force? Of force F2. ఇది ఇప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అవుతుందా? నో. ఇలా కనుక డ్రా చేస్తే ఇది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. దీన్ని ఏమంటాం మనం? L2 అంటాం. F2 కాబట్టి L2 అంటాం. సో ఇదేమవుతుంది? లివర్ ఆర్మ్ ఆఫ్ F2 అంటే ఇది F1 ఎక్స్టెండ్ చేస్తే వచ్చే లైన్ ఏమంటాం? లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఎవరిది? F1ది. ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ టు లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్, ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటాం లివర్ ఆర్మ్. బట్ ఈ లివర్ ఆర్మ్ ఎవరిది? F1 సంబంధించిన లివర్ ఆర్మ్. దీన్ని L1 అని పిలవచ్చు. సో F2ని కనుక ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఒక లైన్ వస్తుంది కదా, దాని ఏమన్నా మనం లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ F2 అంటాం. సో ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ టు ద లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే ఈ మొత్తం లైన్ని మనం లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటాం. ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఏమంటాం మనం? లివర్ ఆర్మ్ అంటాం. ఈ లివర్ ఆర్మ్ ఎవరిది? F2 అనమాట. ఇప్పుడు F3ని ఎక్స్టెండ్ చేయండి. F3ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది ఏమవుతుందమ్మా? ద లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. సో F3కి లివర్ ఆర్మ్ అనేది ఉంటుందా? F3కి ఇక్కడ లివర్ ఆర్మ్ అనేది రాదు. లివర్ ఆర్మ్ అంటే ఏంటి? ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ టు లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ద లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ F3 is passing through axis of rotation. So for this force there is no liver arm. So that is the reason why this F3 is not producing any torque. అంటే ఏదైనా ఒక ఫోర్స్ మనం టార్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఆ ఫోర్స్కి ఏం కావాలి? మనకి లివర్ ఆర్మ్ అనేది ఉండాలి. సో దీనికి లివర్ ఆర్మ్ ఎంత వస్తుంది? దీనికి లివర్ ఆర్మ్ L2 వస్తుంది. బట్ F3కి లివర్ ఆర్మ్ అనేది లేదు. అంటే నౌ వి డిఫైన్ torque is. So mathematically torque is the product of force and liver arm. అంటే F1 వల్ల వచ్చే టార్క్కి ఫార్ములా ఏంటి? F1 ఇంటూ L1. F2 వల్ల వచ్చే టార్క్ ఫార్ములా ఏంటి? మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ F2 ఇంటూ L2. టార్క్ డ్యూ టు F3 వల్ల వచ్చే టార్క్ ఫార్ములా ఏంటి? F3 ఇంటూ L3. సో L3 అనేది లేదు కదా, L3 ఈక్వల్ టు 0. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ద టార్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై F3 ఈజ్ ఆల్సో 0. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దిస్ ఫోర్స్ F3 కెనాట్ రొటేట్ ద బాడీ ఐదర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆర్ counterclockwise direction. Now we write the actual definition of torque, the mathematical definition of torque. Mathematically the product of force and liver arm or it is also called as moment arm. Liver arm or it is also called as moment arm is equal to torque. Mathematically the product of force and liver arm is equal to torque. So torque due to F1 వల్ల వచ్చే టార్క్ అంటే ఏం రాసుకుంటాం మనం? τ1 అంటాం దీన్ని, టార్క్ 1. సో F1 మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ F1 ఇంటూ L1. ఈ ఫోర్స్ ఎంత అవుతుందో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇంటూ L1. సిమిలర్గా సో టార్క్ డ్యూ టు F2 అంటే ఏం రాసుకుంటాం మనం? τ3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F2 ఇంటూ L2 రాసుకుంటాం. సో టార్క్ డ్యూ టు F3 అంటే ఏం రాసుకుంటాం మనం? దిస్ ఇస్ 2. సో F3 ఇంటూ L3. సో దిస్ వాల్యూ 0 సిన్స్ L3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. L3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హియర్ మనకి L3 అనేది వస్తుందా?
లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్సే దీని కూడా వెళ్తుంది కదమ్మా. కాబట్టి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ టు లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది లేదు. కాబట్టి ఈ ఫోర్స్కి ఏమవుతుంది, F3కి L3 ఈక్వల్ 0. సో టార్క్ ఈస్ 0. యా, I forgot to write the definition of momentum or lever arm. Now let us write that one. Yes, this is the definition of momentum or lever arm. The perpendicular distance between line of action of force and axis of rotation is called momentum. So this is the line of action of force of F1 and the perpendicular distance between this is the axis of rotation and this is the line of action of force and perpendicular distance. See, so this angle must be 90 degrees. So then only this L1 is called as lever arm. So if you draw a line from here to here, so this length cannot be called as lever arm because this is not a perpendicular line, right? So this is the only perpendicular line. This is the only perpendicular line between axis of rotation to line of action of force. Now can we write the units of torque? Torque యొక్క యూనిట్స్ రాచ్చా ఇక్కడ నుంచి? యూనిట్స్ ఆఫ్ టార్క్. సో ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ లివర్ ఆర్మ్ అంటున్నాం కదమ్మా. ఫోర్స్ యొక్క యూనిట్ ఏంటి? న్యూటన్. లివర్ ఆర్మ్ అంటే ఏంటి? లెంతే కదా. అంటే ఏంటి? న్యూటన్ మీటర్. ఎఫ్కి న్యూటన్ రాసుకుంటాం, ఎల్కి మీటర్ రాసుకుంటాం. జనరల్గా మనం న్యూటన్ మీటర్ ఆర్ ఇలా రాసుకుంటాం, న్యూటన్ ఇంటూ మీటర్. బట్ మ్యాథమెటికల్లీ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుందమ్మా? ఎనర్జీ అవుతుంది, జౌల్ అవుతుంది. బట్ రిమెంబర్ హియర్ టార్క్ ఈజ్ నాట్ ఎనర్జీ. The unit of torque must be Newton into meter or Newton meter like this. We are not supposed to write it as joule because it is not energy. Torque is the turning effort of a force. ఒక ఫోర్స్ అనేది ఒక బాడీని రొటేట్ చేయగలుగుతుందో లేదో, రొటేషనల్ మోషన్ చేంజ్ చేస్తుందో లేదో చెప్పేదే టార్క్. అంటే ఒక ఫోర్స్ ఎలోన్ కెనాట్ చేంజ్ ద రొటేషనల్ మోషన్ ఆఫ్ ఏ బాడీ. ఫోర్స్ వల్ల ఏం రావాలి? టార్క్ అనేది రావాలి. ఆ టార్క్కి రావాలంటే ఏం కావాలి మనకి? ఫోర్స్ ఎలోన్ కాదు, ఫోర్స్తో పాటు ఏముండాలి మనకి? లివర్ ఆర్మ్ అనేది ఉండాలి. క్లియర్గా మనకి ఫిగర్లో F1కి లివర్ ఆర్మ్ ఉంది, F2కి లివర్ ఆర్మ్ ఉంది. కాబట్టి F1కి లివర్ ఆర్మ్ ఉంది కాబట్టి ఈ బాడీని ఎటువైపు రొటేట్ చేయగలుగుతుంది? కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేయగలుగుతుంది. వెన్ F1 ఓన్లీ యాక్స్, F2 ఓన్లీ యాక్స్. సో టార్క్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఈ టార్క్ వల్ల ఏమవుతుంది? బాడీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్లో మోషన్లోకి వస్తుంది. బట్ ఈ రెండు తీసేసి ఓన్లీ F3 కనుక అప్లై చేస్తే ద బాడీ డజంట్ రొటేట్ ఐదర్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. అంటే అర్థం ఏంటి? ఫోర్స్ ఒకటే బాడీని రొటేట్ చేయలేదు. ఫోర్స్ అనేది దేన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి? టార్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ద ఫార్ములా ఫర్ టార్క్ ఈస్ మ్యాథమెటికలీ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ లివర్ ఆర్మ్. లివర్ ఆర్మ్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం మనం? ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇస్ కాల్డ్ మూమెంట్ ఆర్మ్ or is also called liver arm. Yes, torque is a vector quantity and the actual formula for torque is R cross F, R bar cross F bar. Now let us derive the equation for tau bar is equal to R bar cross F bar. So for that one, to derive this equation, consider a rigid body that can rotate about a fixed axis as shown in figure. So this is a rigid body we have and this is the axis of rotation. That means the body can rotate either counterclockwise direction or clockwise direction about this axis. So it's a fixed axis. Now let us exert force in this direction let us exert force here. ఒక థ్రెడ్ తీసుకొని ఇక్కడ కట్టి ఇలా లాగుదాం. సో దీని ఏమందాం మనం ఇప్పుడు? ఎఫ్. నౌ దిస్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. అంటే మనకి జనరల్గా ఆరిజిన్ అనేది మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం. ఏ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేయబడుతుంది? ఈ పాయింట్ దగ్గర ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేయబడుతుంది. సో ద పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ ద పాయింట్ వేర్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్. So we are calling it as this one as R bar, isn't this? Now, how do we find the torque produced by this force? So mathematically, how are we defining the product of force and lever arm? Lever arm అంటే ఏం చేయాలమ్మా మనం? దీన్ని ఏం చేయాలి మనం? ఈ ఫోర్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి కదా. ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ force. So the product of force and lever arm అంటే ఏంటి? ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ టు ద లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఒక హారిజంటల్ లైన్, ఇక్కడ కనుక నాట్ హారిజంటల్, ఈ కేసులో మనకి హారిజంటల్ వస్తుంది. బట్ దిస్ లైన్ మస్ట్ బీ పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ లైన్. సో ఇది 90 degrees కనుక అయితే దీన్ని ఎల్ అనొచ్చు. ఇక్కడ ఎల్ ఏంటి? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లివర్ ఆర్మ్. ఎల్ ఏంటి ఇక్కడ? లివర్ ఆర్మ్. సో ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ ఎల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హియర్ లివర్ ఆర్మ్.
సో హియర్ వి రైట్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ టార్క్. ఇక్కడ రాసుకుందాం. టార్క్ డ్యూ టు F1 అనుకుందాం, ఓన్లీ టార్క్. సో హౌ ఆర్ వి డిఫైనింగ్? ఇట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ లివర్ ఆర్మ్, F అండ్ L, అంతే కదా. మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇంటూ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ L, ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, అండ్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఇంటూ దిస్ డిస్టెన్స్. సింప్లీ ద ప్రోడక్ట్ వీఆర్ రైటింగ్. బట్ ఫ్రమ్ ఫిగర్ ఇక్కడ నుంచి ఏం రాయొచ్చు అంటే మనం ఈ ఫిగర్ నుంచి చూసుకుందాం. ఫ్రమ్ ఫిగర్ అసలు ఆర్కి ఎల్కి రిలేషన్ ఎంతో రాసుకుందాం మనం. సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో దీన్ని ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుందాం. ఈ యాంగిల్ని టీటా అందాం, ఈ యాంగిల్ని టీటా అందాం. ఈ యాంగిల్ టీటా ఇది ఇదేమవుతుంది? టీటానే కదమ్మా. సో హియర్ వాట్ ఈజ్ యాంగిల్ టీటా హియర్? ఈ ఆర్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. సో టీటా ఈజ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఆర్ బార్ అండ్ ఎఫ్ బార్. ఆర్ బార్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అ పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ ద పాయింట్ వేర్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్. పొజిషన్ వెక్టర్ని ఎలా రాసుకుంటాం మనం? యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ నుంచి వేర్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్, ఆ పాయింట్కి మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక వెక్టర్ రాసుకుంటాం, దాన్ని పొజిషన్ వెక్టర్ అంటాం. నౌ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్, సీ దిస్ రైట్, ఇట్స్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, రైట్? సో సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటనస్. సో ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? ఎల్ బై ఆర్. సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనకి ఎల్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? ఎల్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ థీటా రాసుకోవచ్చా? ఆర్ సైన్ థీటా అంటే క్లియర్గా చూడండి ఇక్కడ. సో టార్క్ డ్యూ టు F1, దాన్ని టౌ అంటున్నాం మనం. నాట్ F1, సింప్లీ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ F ఇంటూ ఎల్. ఎఫ్ని యాజ్ ఇట్గా ఎఫ్ రాసుకోండి. నా ఆర్ సైన్ థీటా, ఆర్ సైన్ థీటా. సో టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ థీటా. చూడండి, ఎఫ్ ఈజ్ ఎ వెక్టర్, ఆర్ ఈజ్ ఎ వెక్టర్. సో దీన్ని నేను ఇలా రాసుకుంటాను. ఇది స్కేలార్ నోటేషన్లో ఇలా రాసుకుంటున్నాం మనం. సో ఇటువైపు నేను దీన్ని ఎలా రాస్తానంటే నేను ఆర్ బార్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్ ఒక వెక్టర్గా రాసుకోవచ్చా మనం? సో ఇటువైపు వెక్టర్ ఉంటే ఇటువైపు కూడా ఏమవుతుందమ్మా? వెక్టర్. అంటే వెన్ యూ టేక్ ద మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ఇటు సైడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక తీసుకుంటే ఇది ఈ ఈక్వేషన్గా మారుతుంది, ఇది ఈక్వేషన్గా మారుతుంది కదమ్మా. ఆర్ ఇంటూ ఎఫ్ ఇంటూ సైన్ థీటా, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఆర్ అండ్ ఎఫ్. అండ్ ద యాక్చువల్ రిలేషన్ యూ మే గెట్ వన్ డౌట్, ఇది ఆర్ బార్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్ ఎందుకు, ఎఫ్ బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ కూడా రాయొచ్చు అనుకోవచ్చు. నేను చెప్తాను, ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ వన్. సో ద యాక్చువల్ రిలేషన్ ఈజ్ టౌ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బార్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్, ఆర్ బార్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్. సో హియర్ ద క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ వెక్టర్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఎటువైపు టార్క్ వస్తుంది? ఈ టార్క్, ఈ కేసులో ఈ ఫిగర్లో టార్క్ ఎటువైపు వస్తుందమ్మా? ద టార్క్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు రొటేట్ ద బాడీ ఇన్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, రైట్? సో కాబట్టి కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ మోషన్ వస్తుంది కాబట్టి టార్క్ మస్ట్ బి పాజిటివ్, టార్క్ మస్ట్ బి పాజిటివ్. అండ్ హౌ డు వి ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ టార్క్ హియర్? ఫస్ట్ వెక్టర్ డైరెక్షన్లో రైట్ హ్యాండ్ తీసుకోవాలి, సెకండ్ వెక్టర్ డైరెక్షన్లో కర్ల్ చేయాలి. సో ఇలా తీసుకొని ఇటువైపు కర్ల్ చేయండి. సో థంబ్ ఈస్ పాయింటింగ్ అప్వర్డ్, అప్వర్డ్ అంటే ఎటువైపు? ప్లస్ జెడ్ యాక్సిస్, టువర్డ్స్ ప్లస్ జెడ్ యాక్సిస్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దిస్ టార్క్ ఈస్ పాజిటివ్. అదే మనం ఇక్కడ ఫోర్స్ కాకుండా ఇక్కడ ఫోర్స్ కనుక అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? కిందికి వస్తుంది కదా. ఇక్కడ ఫోర్స్ కనుక కిందికి అప్లై చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆర్ ఇలా వస్తుంది, ఇటువైపు తీసుకుని ఇలా కర్ల్ చేయాలి. సో అప్పుడు థంబ్ ఏమవుతుంది? ఇంటూ ద బోర్డ్ ప్లేన్ వస్తుంది, మైనస్ జెడ్ యాక్సిస్. అంటే మనం ఇక్కడ ఏమర్థం చేసుకోవచ్చు? క్లాక్ వైజ్ టార్క్ ఈస్ నెగటివ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టార్క్ ఈస్ పాజిటివ్. ఆ పాయింట్ మనం ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. ఎస్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టార్క్ ఈస్ పాజిటివ్ అండ్ క్లాక్ వైజ్ టార్క్ ఈస్ నెగటివ్. అంటే మనకి ఇటువైపు కనుక వస్తే ఆర్ బార్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్, సో తమ్ము పైకి వస్తుంది కదా, అంటే టువర్డ్స్ ప్లస్ జెడ్ యాక్సిస్. టువర్డ్స్ ప్లస్ జెడ్ యాక్సిస్ అంటే ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ వాల్యూ అయి ఉండాలి కదమ్మా. బట్ అలా కాకుండా బాడీ ఇటువైపు రొటేట్ అవుతుంది అనుకుందాం. సో ఇలా రొటేట్ అయినప్పుడు థంబ్ ఏమవుతుంది? ఇంటూ ద బోర్డ్ ప్లేన్ వెళ్తుంది, అంటే మైనస్ జెడ్ యాక్సిస్. సో మైనస్ జెడ్ యాక్సిస్ అంటే దట్ మస్ట్ బి నెగటివ్, రైట్? సో దట్స్ వై యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టార్క్ ఈస్ పాజిటివ్ అండ్ క్లాక్ వైజ్ టార్క్ ఈస్ నెగటివ్. దిస్ ఇస్ ద వే వి టేక్. ఎస్, ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. సపోజ్ ఇలా ఒక బాడీ ఉంది, ఇది యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అనుకుందాం. ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేయబడింది, ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేయబడింది. ఇప్పుడు బాడీ ఎటువైపు రొటేట్ అవుతుందమ్మా? ఈ ఫోర్స్ వల్ల. ఇది యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అనుకుందాం. సో ఇలా రొటేట్ అవుతుందా లేదా? అంటే వచ్చే టార్క్ ఏంటి ఇక్కడ? క్లాక్ వైజ్ టార్కా, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టార్కా? ఎస్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పొజిషన్ వెక్టర్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇలా తీసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ ద ఆర్ బార్ అండ్ దిస్ ద ఎఫ్ బార్.
అంటే ఆర్ బార్ వైపు తీసుకోవాలి, ఎఫ్ బార్ వైపు కర్ల్ చేయాలి. సో థంబ్ ఈస్ పాయింటింగ్ అప్. అంటే ఇక్కడ టార్క్ అనేది ఒక వెక్టర్ ఉంది. ఇక్కడ టార్క్ డైరెక్షన్ కనుక చేస్తే ఎలా రాయాలి మనం? ఒక సర్కిల్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఒక డాట్ ఇస్తాం. అంటే అర్థం ఏంటి? హియర్ టార్క్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్లీ అవుట్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ప్లేన్, అవుట్ ఆఫ్ ద పేపర్ ప్లేన్ అనమాట. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సేమ్ అట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్, అదే బాడీ తీసుకుందాం. ఇది యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అనుకుందాం. నౌ ఫోర్స్ ఈజ్ ఎగ్జర్టెడ్ లైక్ దిస్. ఫోర్స్ ఇలా ఎగ్జర్ట్ చేయబడింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫోర్స్ ఇక్కడ ఉంది కదా, యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ కదా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక వెక్టర్ రాసుకుంటాం. దీన్ని ఏమంటాం? పొజిషన్ వెక్టర్ ఆర్ బార్ అంటాం. నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ హౌ డూ యూ ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ టార్క్? ఆర్ బార్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్. అంటే ఆర్ బార్ వైపు తీసుకొని రైట్ హ్యాండ్, ఎఫ్ ఇటువైపు కిందికి ఉంది కదా, మీరు పైకి లేదు కదా. సో ఇటువైపు కల్ చేయాలి. కల్ చేసి థంబ్ ఏమవుతుంది మాకి? ఇంటూ ద బోర్డ్ ప్లేన్ వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడ టార్క్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? టార్క్ ఇలా రిప్రెంట్ చేస్తే ఒక సర్కిల్ తీసుకొని ఇంటూ రాయాలి. ఇంటూ రాస్తే అర్థం ఏంటి? హియర్ వీ హ్యావ్ ఏ వెక్టర్, దట్ వెక్టర్ పాయింటింగ్ ఈస్ ఇంటూ ద పేపర్ ప్లేన్. అండ్ హియర్ ఇలా రాస్తే హియర్ వీ హ్యావ్ ఏ వెక్టర్ అండ్ దట్ వెక్టర్ ఈస్ perpendicularly out of the paper plane. Here perpendicularly into the paper plane and here perpendicularly out of the paper plane. ఈ రెండు టార్క్లలో ఏ టార్క్ పాజిటివ్? ఈ టార్క్ పాజిటివ్, ఈ టార్క్ నెగటివ్. బికాస్ దిస్ టార్క్ పాయింట్స్ టువర్డ్స్ ప్లస్ z యాక్సిస్ అండ్ దిస్ టార్క్ పాయింట్స్ టువర్డ్స్ మైనస్ z యాక్సిస్. హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ టార్క్. సో టార్క్ అంటే మనం మ్యాథమెటికల్గా ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ లివర్ ఆర్మ్. అంటే ఏదైనా ఫోర్స్కి కనుక లివర్ ఆర్మ్ ఉంటేనే ఆ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుంది? టార్క్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ టార్క్ వల్ల రొటేషనల్ మోషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓన్లీ ఫోర్స్ అనేది రొటేషన్, ఒక బాడీ యొక్క రొటేషనల్ మోషన్ని చేంజ్ చేయలేదు. ఆ టార్క్ వల్ల, ఆ ఫోర్స్ వల్ల ఏం రావాలి? టార్క్ అనేది జనరేట్ కావాలి. టార్క్ అనేది జనరేట్ అయితేనే ఆ టార్క్ ఏం చేస్తుంది? రొటేషనల్ మోషన్ని చేంజ్ చేస్తుంది అనమాట.